اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کا ذکر تمام بڑے مذاہب میں ملتا ہے، مگر اس کے آثار ظہور کا چیپٹر ہر طبقہ فکر میں قدرے مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال سے منسوب بے شمار ویڈیوز آپ نے یوٹیوب کے چینلز پر دیکھی ہوں گی، مگر یہود کی نگاہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے شاید آپ کو اس کا علم قلیل ہو۔ آج ہم آپ کو فتنہ دجال یہودیوں کے نقطہ نظر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کی مدد سے انسانی عقل پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے نگاہ انسانی اس شے کی اصلیت جاننے کی بجائے ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے فریب نظر کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہود اور غیر مسلم اقوام بالواسطہ طور پر کئی بار مسلمانوں پر یہ اشکار کر چکی ہیں کہ وہ ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو مسلمانوں کے خلاف اور دجال کی سپورٹ میں ایجاد کرتے ہیں۔ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ناظرین گرامی، آج کی زیر نظر ویڈیو میں دجالی فتنوں اور یہود کی تیاریوں سے آپ دوستوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے آگاہی ہر مسلمان کو لازمی ہونی چاہیے کہ دشمن کس طرح کی چالوں سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پروجیکٹ بلو بیم آخر کس ٹیکنالوجی کا نام ہے اور اس کی مدد سے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اس موضوع کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنایا جائے گا۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم آپ کو دجال کے حلیے سے متعلق یہود کا نظریہ بتاتے ہیں۔ یہود اس بات کو تقویت دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ دجال ایک خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہوگا، اس کی آواز بے حد سریلی ہوگی، ہر کوئی اس کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ ایک جھلک سے ہر دیکھنے والی نگاہ کو متاثر کرے گا۔ اس کے جواب میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ بدصورت اور بھدی شکل رکھتا ہوگا اور اس کی آواز روبدار اور ڈرا دینے والی ہوگی تو کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا، نہ اس کی فوج کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگا۔ اسلامی عقائد اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کچھ اہل فکر حضرات اس بات کی ترویج بھی کر رہے ہیں کہ شاید قیامت نزدیک ہے۔ اس بات کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہی ہے، مگر قیامت کی نشانیوں سے متعلق کچھ ابواب سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر افراد یہ کہتے ہیں کہ اب کے جنگ عظیم سوئم کا ہونا وہ دور ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ دجال کے لیے ایک سونے کا محل تیار کیا جائے گا۔ اس کی تیاری کے حوالے سے ابھی تک کسی یہودی ملک کی پلاننگ منظر عام پر نہیں آئی۔ اس محل کے طول و عرض کا اندازہ بھی یہودی عقیدے میں ہی دفن ہے۔ اب آپ کو اسلامی تعلیم سے اس کی مثال دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودی تلستان پہنچ کر دجال کی ہمراہی کے لیے نکلیں گے۔ ناظرین گرامی، ہر دور کی ترقی کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے آسان راستے فراہم کرتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کو اگر انسان قریب سے دیکھ لے تو شاید اسے جادو تصور کرے، مگر افسوس یہ ٹیکنالوجی بھی یہود کے قبضے میں ہے، جس پر وہ فخر سے اسے اپنے راہبر یعنی دجال کی راہوں میں نچھاور کریں گے۔ اس ٹیکنالوجی سے وہ انسانیت کو مغلوب کرنا چاہے گا اور اس میں کامیاب بھی ہوگا، کیونکہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا کی رہی صحیح ٹیکنالوجی پر قبضہ کر کے سب کو لاچار اور مجبور کر دے گا۔ معزز ناظرین، موجودہ دور کی سب سے خطرناک ٹیکنالوجی جسے فی الوقت ٹیسٹ بنیادوں پر چیک کیا جا رہا ہے پر بحث کرتے ہیں تاکہ ہمارے معزز دوست غیر مسلم اقوام کی دجالی قوتوں سے باخبر ہو سکیں۔ اس خطرناک ہتھیار کو ہولوگرافکس کا نام دیا گیا ہے۔ ہولوگرافکس یونانی زبان کے لفظ ہولوگراما سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے دور سے آتا ہوا پیغام۔ ہولوگرافکس کا مظاہرہ ایک بند کمرے میں کیا جاتا ہے، جس کو انسانی نگاہوں پر واضح کرنے سے قبل کمپیوٹرائزڈ ٹیکنالوجی سے اس کے 3D سٹرکچر کو بنایا جاتا ہے۔ پھر اس ایک تصویر کو 4 پروجیکٹرز میں اس طرح سے داخل کیا جاتا ہے
कि ये चारों तस्वीर एक ही नुक्ते पर मरकूज हो जाए। इस अमल से ऐसा हकीकी नजारा स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि यूं मालूम होता है कि जैसे सब कुछ आपके गिर्द हकीकी तौर पर सरंजाम पा रहा है, लेकिन ये सब नजर का धोखा होता है। होलोग्राफिक्स और ब्लू बीम प्रोजेक्ट के ताने बाने दजाली फितने और उसके हामी अफराद से जा मिलते हैं, जो कि इल्यूमिनाती और फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीमें शुमार की जाती हैं, जिनका मकसद वन वर्ल्ड ऑर्डर का पूरी दुनिया में कायम है, यानी एक ही मजहब की हुक्मरानी। नाज़रीन गिरामी, ब्लू बीम प्रोजेक्ट होलोग्राफिक्स की जदीद किस्म है। इस सिलसिले में मुस्लिम दुश्मन ममालिक यानी इसराइल और अमेरिका सर जोड़े बैठे हैं। होलोग्राफिक सैटेलाइट्स ना सिर्फ तैयार की जा चुकी हैं, बल्कि उन्हें खला में भी भेजा जा चुका है। इन सैटेलाइट्स की मदद से आए रोज फिजा में उड़ते हुए घोड़े, हवा में मुअल्लिक शहर और न जाने क्या क्या दिखाने का सिलसिला जारी है। शायद हमारी निगाहें दूरबीन रखने वाले नाजरीन को मई 2015 का एक वाकया याद हो, जब चाइना के शहर यंगशू में आसमान पर बादलों से बना हुआ एक शहर नमूदार हुआ। यह शहर कई घंटों तक शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा और फिर अचानक गायब हो गया। लेकिन इस वाक़े ने पुरइसरारियत को जन्म देते हुए दानिशवरों को इस पर गौर व फिक्र करने की तरगीब दी कि आखिर ये मुहिम्मा क्या है। और जब तहकीक की ऐनक लगाकर इस मामले को परखा गया तो इंकिशाफ हुआ कि यह सारा ड्रामा दरअसल एक टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा था, जिसे होलोग्राफिक और ब्लू बीम प्रोजेक्ट के मिलाप से रचाया गया। इस अमर को समझना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह ब्लू बीम प्रोजेक्ट की मदद से दुनिया को आने वाले वक्तों में बेवकूफ बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी इलाके में जहां ब्लू बीम प्रोजेक्ट का मुजाहिरा दिखाना मकसूद हो, वहां हवा में सोडियम क्लोराइड गैस की कसीर मिकदार छोड़ी जाती है। साइंसी असूलों के मुताबिक यह गैस जमीनी सतह से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर उठने के बाद एक तह मुरतब करती है। चूंकि सोडियम क्लोराइड गैस किसी रंग की नहीं होती, इसलिए इसे आम निगाह इंसानी से देखना नामुमकिन है। इसके बाद होलोग्राफिक सैटेलाइट से तस्वीर को एक खास जाविये से इसकी तह पर शुआओं की सूरत फेंका जाता है, जो एक दूसरे को चीरती हुई एक मुकम्मल तस्वीर का अक्स बना देती हैं। इन तस्वीर की दुरुस्ती का अंदाजा चाइना में बनने वाले बादलों के शहर से बखूबी लगाया जा सकता है कि किस तरह निगाह आदम को धोखा दिया जा रहा था। कमरे में परफॉर्म की जाने वाली होलोग्राफिक्स में स्क्रीन का एक अहम किरदार होता है। अगरचे स्काई ग्राफिक्स में स्क्रीन का किरदार सोडियम क्लोराइड की तय अदा करती है। इस टेक्नोलॉजी को आजकल तजुर्बाती बुनियादों पर जांचा जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में अशकाल का फिजा में नमूदार होना जारी सारी है। नाज़रीन मोहतरम, इस साइंस की तरक्की के नुकसानात में होलोग्राफिक्स का शुमार पहले नंबर पर होता है। अमरीकी नाखुदाओं और शरपसंद अनासिर ने इस कारवान में मजीद बेहतरी के लिए और एक और नए बाब को जन्म देने के लिए और इसकी तरवीजो तहकीक पर डॉलर्स की बरसात करना शुरू करती है, जिसे मुस्तकबिल में द होलोग्राम पेंट के नाम से मशहूर किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में खला से ही ऐसे मंजर पैदा किए जाएंगे जिसकी बदौलत जमीन की सतह पर आबाद इंसानी शहरों की हियत और खदोखाल मुकम्मल तौर पर बदले जा सकेंगे। यानी किसी भी साफ शफाफ और ठंडे पानी की झील को गदले पानी और उबलते गर्म पानी से बदल दिया जाएगा। दर हकीकत ये सिर्फ नजरों का धोखा होगा, लेकिन इसका मुजाहिरा इस खूबसूरती से किया जाएगा कि देखने वाला इसे हकीकत ही समझ बैठेगा। इस सारे खेल तमाशे का मकसद मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों को उनके मजाहिब से भटकाना है। दजाली कूतें इस अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा डालने में मसरूफ हैं। 1996 में कनाडा के एक मशहूर सहाफी ने इन तीनों ममालिक यानी अमेरिका, इसराइल और रूस का भांडा भी फोड़ा। उसका कहना था कि एक प्रोजेक्ट के तहत आलमी हुकूमत कायम की जाएगी और लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। बाद अदा उस सहाफी को एक साजिश कत्ल भी करवा दिया गया था। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो यहूद अपने अकीदे को दुनिया पर आश्कार करने की जदोजहद में भी आगे हैं। इसीलिए वो दिन रात किसी नजरिए को हवा देने की खातिर मुख्तलिफ चहमगोइयां करते रहते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी इटली में एक बहुत बड़े तख्त की तैयारी जारी है। एक द्यो हिकल दरवाजा भी दजाल की आमद की तैयारियों में बना लिया गया है। उसी तख्त पर एक कुर्सी भी सजाई गई है जो उसके हामियों के अकीदे की अक्कास है। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इससे आगाह रखिएगा।
और इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।